وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وذريته وآله وأصحابه أجمعين، وخصوصا إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن إدريس الشافعي والشيخ محمد بن محمد القادري والشيخ محمد بن عبد الكريم القادري الحسني السمن المدني والشيخ محمد أسد بن عبد الله البدري كلامبيان والشيخ محمد كشف الأنور بن هادي إسماعيل والشيخ محمد شهرواني عبد المجيد والشيخ محمد سعداني كامبو ملايو والشيخ محمد سلمان وليا والشيخ محمد سلمان جليل والشيخ محمد سيدي بن عبد الغني سبونبون والشيخ عبد الشكور والشيخ محمد حاتم بن سلمان جليل والحبيب سليمان بن الحبيب عمر الحسيب وأبي عبد الله بن سيري وأختي حجة بنت عبد الله ومشايخنا ومعلمنا ووالدنا وأولادنا وقرابتنا وإخواننا وأحبابنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شهد لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد نقطة دائرة الوجود وحيطة أفلاك مراك شهود ألف ذات سرها في كل ذرة في حياة العالم الذي جعل منه مبدأه وإليه مقره ميم من كالذي لا يضاهى وديموميتك التي لا تتناهى من أظهرته من حضرة الحب فكان من صدا لتجليات ذاتك وأبرزته بك من نورك فكان مرعاة لجمالك الباهر في حضرة أسمائك وصفاتك شمس الكمال للمشرق نورها على جميع العوالم الذي كونت منه جميع المكونات فكل منها به قائم من أجلسته على بساط قربك وخصصته بأن كان صلى الله عليه وسلم مفتاح خزانة حبك المحبوب بالعظام سر الظاهر المكتم الواسطة بينك وبين عبادك وسلم الذي لا يرخى إلا به في مشاهد كمالاتك وعلى آله ينابيع الحقائق وأصحابه مصابيح الهدى لكل الخلائق صلاة منك عليه مقبولة بك منا لديه تليق بذاته توصلنا بها في أنوار تجلياته تطهر بها قلوبنا وتقدس بها أسرارنا وترقي بها أرواحنا وتعمم بركاتها علينا ومشايخنا ووالدينا وإخواننا المؤمنين والمسلمين مقرونة بسلام منك إلى يوم الدين مضروبة بألف ألف صلاة وتسليم على السيد الأمين وآله وصحبه أجمعين ولك الحمد منك في كل وقت وحين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا قوساه ندعوك مضطرين بك
sifati bimazharil asma bisirid jati bisirri sirri tamsi bil amahi bikanzi kal makhfi bil habahi bi awalil barizil wujudi min alamil ghaibi ila syuhudi biman tawa bi ilmikal masuni wa ma hawahul kaunu min maknuni bil arshi bil farshi wa bil aflaki bil alamil asna wa bil amlaki bisirri jam'i bil fanahi wal mahwi was sahwi wa bil baqahi bin qatati dairatil mushira li wahdatil madahiril kasira bil hashimiyil mustafa tihami wa alihi wa sahbihil kirami bil qasi wal mahbubi abdillahi habril anami dil haya wal jahi a'nibna abbasin adimal qadri lawsallahi fi turjuman zikri bin syekhi abdil qadiril jailani wa mustafa al-bakri dil iqani bil badawi wa ahmad ar-rifa'i wa bidasuki tawil bahi bisyafi'i wa ahmad bni hanbali wa malikin wal hanafil mubajjali bi syekhina sirri wal burhani qad bin zamanil arifin samani bi syekhina sirri wal burhani qad bin zamanil arifin samani bi syekhina sirri wal burhani qad bin zamanil arifin samani wa kulli qadbin min himakadani faqad tawassalna bihim yadani bi kulli mahbubin wa abdin saliki wa muqtafin li anhajil masaliki habli wa asbahi wa kulli talib nailal muna wa yasiril matalib wa hasbi li sidra ala jami'i wa hufana bi
بحسنك المنيع وأشفنا من كل داء فينا وعافنا يا ربنا واحمينا ويسر الكسب من الحلال ونجنا من ذلة السؤال من الأغيار وصفه من دار الأقدار وفصلنا السر مع جناني من فتنة الأهواء والشيطان وخلص النفس من الدواعي واسلك فيها سبيل خير داعي ومنك أكرمنا بعلم عسلي وعمل إلى انقضاء الأجل وسهل الإخلاص في الأعمال وسائر الأقوال والأفعال ولاتباع المصطفى وفقنا ومنهم من يحب به فارزقنا وزين الظاهر والبواطن بكل علم جائر وباطن واقسم بقهر كل من آذانا ومن بسوء قدنا وحمانا وكفك فالظالمين عنا ولسواك ربي لا تكلنا ونجنا من كيد كل حاسد وشامت معادف معاند واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا واغمدنا للغيظ والخسران كل عدو مختار وجاني واجعل لنا من لطفك الخفي حجاب ستر شامل سني يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عظيم يا جبار يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عظيم يا جبار يا حي يا
min fitani zamani wal afati wa khatim lana ya Rabbi bil imani wa khussana bil fawzi bil jinani ya barru ya karimu ya wasulu ya man lana ihsanuhu mabdulu ya Rabbi waghfir lil ubaidil jani Muhammadin syahiri bisamani ya Rabbi waghfir lil ubaidil jani Muhammadin syahiri bisamani ya Rabbi waghfir lil ubaidil jani Muhammadin syahiri bisamani wa walidayhi wa kadal asyakhi wa kulli man adhalahu muwakhi wa man lahu fi silkihi qadin tazam bihaqqi man fi kalahu adhaqada thumma salatu wassalamu abada ala nabiyil hashimi ahmada wal ali wal ashabi wal asba'i wa kulli sabbin li'imaka da'i Muhammadun basyarun kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari Muhammadun basyarun kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari Muhammadun basyarun kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa mata'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu anni wa ankum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada malam hari ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan berupa nikmat-nikmat yang paling besar, di antaranya adalah nikmat iman, Islam, ihsan, dijadikannya kita sebagai umatnya Rasulullah SAW, diberikannya kita umur yang panjang, diberikannya kita kesehatan walafiat, serta diberikannya kita taufik dan hidayah. Nah, mudah-mudahan dengan nikmat itulah kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, insyaallah.
Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam taat kepada Allah dan di dalam taat kepada Rasulullah, dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian kita melanjutkan pelajaran kita tentang semalam wasiatnya Imam Syafi'i. Semalam wasiat Imam Syafi'i ada 10 haluan. Setiap haluan ada 4 amalan. Nah, kita malam ini masih haluan yang ketiga, yaitu Sayyidina Munkar dan Nakir, yaitu yang keempat. Ya, ada amalannya yang keempat. Nah, jadi supaya kita selamat ya ketika berhadapan dengan Munkar Nakir, mesti kita mengamalkan 4 macam. Nah, insya Allah pada malam ini yang keempat. Apa itu amalannya? Yaitu di sini keempat, membaiki segala hati orang yang mukmin, membaiki bagi segala hati orang yang mukmin. Tentunya sebelum kita membaiki hati orang, kita harus tahu ilmunya. Kayak kita juga tuh hendak membaiki apa, misalkan TV itu rusak, kayak apa cara membaiknya? Kemudian ada ilmunya, yang mana yang rusak, yang mana yang patut diganti, yang dibaiki. Kayak itu juga sebelum membaiki hati orang, kita harus tentu dulu tahu ilmunya. Itu minimal. Yang maksimalnya kita harus bersih dulu hati lah, jangan membersihi hati orang. Nah, apa ya ilmunya membaiki hati ini? Tentunya kita tahu dulu apa yang rusak. Ya, ada hati yang kada baik itu mengapa? Hanya anak membaiki hati yang baik supaya baik. Ilmu apa itu? Yaitu ilmu tasawuf. Ya, kata harus ngaji dulu ilmunya. Nah, sabar itulah kita masih di bagian tauhid. Apa sekarang itu tasawuf? Tasawuf itu yaitu akhlak. Akhlaknya siapa? Ya, akhlaknya Rasulullah. Kalau fikih itu syariatnya Rasulullah. Kalau tauhid itu akidahnya Rasulullah. Ya, kata. Nah, tentu harus tahu kita apa yang ilmunya, cara membaiki hati. Kenapa geram? Hati ini sangatlah penting. Di dalam Al-Qur'an, ya Allah Ta'ala, yauma la yanfa'u malu wala banun. Nah, pada hari, maksudnya hari apa ya? Hari kiamat. La yanfa'u, tidak bermanfaat. Apa yang bermanfaat? Kada bermanfaat ya. Malun, oleh harta. Wala banun, dan segala anak. Ada manfaatnya. Kenapa jadi kada bermanfaat? Kenapa jadi harta lawan anak kada bermanfaat? Karena setiap orang kada mesti bisi harta, kada mesti bisi anak. Sonono bisi harta dan anak belum tentu bermanfaat. Amun bisi harta dan ada ilmunya bisa memudaratkan seorang kena. Bisi anak amunnya kada bisa mendidik, ya lah, bisa menjerumuskan seorang kena ke neraka. Bisa apa yang dapat menyelamatkan kita dalam menghadapi Allah Ta'ala? Nah, sambungan ayat illa terkecuali, maksudnya terkecuali yang bermanfaat adalah man atallaha biqalbin salim, yaitu orang yang mendatangi orang Allah akan Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang baik, dengan hati yang bersih. Itu yang pajangan selamat. Anak, harta itu amunnya kada ilmunya, kada bisa mendidik, bisa menjerumuskan ke kita. Hati yang penting, ya rada. Nah, jangankan hati yang selamat lah, hati yang biqalbin sakim aja, hati yang hati yang garing aja gitu, bisa menyelamatkan seorang. Hati yang garing itu kayak begarang. Imbahanu ada anak beribadah, imbahanu ada anak bermaksiat, itu biqalbin sakim namanya. Hati yang sakit. Apalagi biqalbin maitin, dengan hati yang mati. Hati yang mati itu kayak kada lalu hendak gretek, hendak beribadah, kada lalu hati hendak menuntut ilmu misalkan, ya kada lalu hati hendak sembahyang 5 waktu, itu mati hatinya, ya kada.
Ini penting hati ini dibaiki. Ya kada? Karena hati ini pemimpinnya daripada segala anggota tubuh kita. Lebih khusus anggota tujuh. Ya kada? Pemimpinnya adalah hati. Makanya jangan Nabi apa? Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ala, perhatikan olehmu, atau apa? Ketahuilah olehmu jangan Nabi. Wa inna fil jasadi, sesungguhnya di dalam tubuh kita, di dalam jasad kita, mudghatan, ada segumpal apa ya? Ada segumpal darah. Nah, lalu Nabi apa? Ija salahal jasadu kulluhu. Nah, apabila inya itu baik, yang apa? Segumpal darah tadi, salahal jasadu kulluhu, niscaya apa? Baik seluruh tubuhnya. Ya kada? Apabila segumpal darah tadi baik, matanya digunakannya untuk yang halal, digunakannya untuk yang bermanfaat, melihat Al-Quran, melihat apa kitab-kitab yang bermanfaat, ya kada? Termasuk batis digunakannya apa namanya melangkah ke tempat-tempat yang baik, telinga digunakannya apa yang baik, ya kada? Seperti mendengar apa majelis ilmu, mendengar apa orang membaca Al-Quran, muntung digunakannya bacaan, berzikir, baca Al-Quran dan sebagainya. Apabila segumpal darah itu baik bisa bertahan. Kemudian sambungannya ya Rasulullah, wa hijab fasadat, apabila rusak itu segumpal darah, fasadal jasadu kulluhu, maka rusaklah seluruh anggota badannya. Jasad itu rusak berarti. Apabila segumpal darah dari rusak, maka matanya itu digunakannya memandang kepada sesuatu yang diharamkan. Muntungnya digunakannya sesuatu yang akan bermanfaat, menyambati orang, dia kadang menghina orang. Telinganya itu juga didengarkannya sesuatu yang diharamkan Allah Ta'ala. Batisnya dilangkahkannya kepada yang dilarang Allah Ta'ala. Muntungnya dia kadang marutnya lah, nah memakan yang kada haram. Itu sebut tingginya gara-garanya apa ya? Segumpal darah. Lalu jelas Nabi, Allah perhatikan, ketahuilah olehmu Nabi. Wahia itu segumpal darah apa ya? Al-qalbu disiden, yaitu hati. Jadi apabila hati kita baik, sebarkan anggota johir kita baik. Apabila hati kita jahat, busuk, igat, maka seluruh anggota badan kita pun menggawi yang igat juga, yang kada baik juga. Karena hati ini apa? Pimpinannya daripada segala anggota tubuh kita, terutama anggota tujuh. Karena yang dipandang Allah Ta'ala adalah hati, bukan anggota yang lain. Yang ada sebagaimana Nabi apa? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu kadang memandang kepada apa ya? Kepada jasad engkau, kepada badan engkau, kepada body engkau, ya kada? Kepada anggota zahir engkau. Kadang memandang kita Allah Ta'ala. Kemudian apa? Wala ila suwarikum, dan kadang memandang juga Allah Ta'ala kepada rupa engkau. Allah Ta'ala kadang memandang muhanya menceronong ke putihnya, awaknya langsing kayak apa bagusnya, ya kada? Nah kayak artis muha misalkan, mata galak, hidung mancung, kaning apa tabal, bulu mata lantik, dagu belah dua, kulit lantik kayak kerangga misalkan. Nah itu kata apa namanya? Ada dipandang Allah Ta'ala. Ada dipandang Allah Ta'ala. Tapi yang dipandang Allah Ta'ala apa ya? Walakin, akan tetapi yang zuru ila qulubikum. Allah Ta'ala itu memandang kepada hati-hati kalian. Itu yang dipandang Tuhan. Makanya kan di Quran itu ada ayat, inna akramakum, sesungguhnya sepaling mulia di antara kalian, indallah, di sisi Allah Ta'ala, atqakum, yaitu orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi kita jangan sakit kada suki, jangan sakit kada bungas, jangan sakit hati misalkan apa, awak kada bersih kada putih, biar muha berjerawat. Yang penting hati yang banyak kada berjerawat. Namun kita terbalik rajin, yang diperhatikan mana tu muha, ya kada, awak, ya kada, hati kada diperhatikan. Nah kemudian apalagi yang dipandang Allah Ta'ala, wa a'malikum ya Nabi, dan amal-amal kalian. Sedekahlah kita misalkan, apalagi sembahyang 5 waktu kah kita, menuntut ilmu kah kita,
Berzakatkah kita, puasakah kita ini dipandang Allah Ta'ala. Allah kadang memandang apa? Fisik kita. Yang dipandang sidin adalah apa? Hati kita. Apabila hatinya baik, maka apa? Gawiannya pun baik. Kenapa? Karena apa? Az-zahir yadullu alal batin. Zahir yang nampak itu menunjukkan nang kayak apa hatinya, nang kayak apa batinnya. Jadi hendak membaiki hati itu harus tahu ilmunya. Itu bahagiannya ilmu tasawuf kenalah. Ilmu tasawuf itu tentang akhlak, bukan ilmu tasawuf itu pandai kisah ketuhanan pemalaman sampai jam 3 jam 4 subuhnya malandau. Nah itu lain lah, itu salah, itu lain tasawuf, itu tarawih namanya. Kenapa jadi tarawih? 5 waktu pada tegawi diraupnya badatan parai. Nah itu namanya apa? Lain tasawuf, itu tarawih. Menyatakan tasawuf itu akhlaknya Rasulullah yang asalnya apa namanya? Yang asalnya takabur jadi tawadu, itu bagian tasawuf tuh. Yang asalnya toma rakus jadi apa? Qanaah, apa yang adanya aja, ya kada. Yang asalnya pemusangan menjadi ridho, ya kada. Yang asalnya apa namanya? Yang pemalar jadi pemurah. Nah itu bagian tasawuf kena, ya kada. Yang membaiki hatinya adalah yang asalnya jahat berubah jadi baik. Kayak apa hendak membaiki hati orang pada tahu ilmunya. Nah itu bagian yang keempat tentang haluan kita. Yang ketiga yaitu sayyidina mungkar dan nangkir. Nah mudah-mudahan kita kaum mengamalkan yang 4 macam ini ya udah. Karena apabila kita kaum mengamalkan 4 macam ini, insya Allah kita ada takutan lagi menghadapi mungkar dan nangkir. Karena apabila orang itu soleh atau soleha, maka mungkar nangkir itu ada suatu riwayat ubah namanya, sampai jadi mungkar nangkir. Jadi apa? Mubasyir dan basyir namanya lah. Orangnya itu hanya memberi apa? Memberi himung, ya kata. Dan kabarnya itu memberi kita gembira. Ampi yang memberi takutan tuh ampi yang ganas tuh ampi itu dengan berkat siapa tuh? Sayyidina Umar juga bang lah, dengan berkat Sayyidina Umar. Jika kita mulai bahas sampai wah ini mungkar nangkir tuh mau asa adanya, dia kada menanyai kita. Untung ada yang sangar Sayyidina Umar yang menegur mungkar dan nangkir. Nah kemudian sambungannya yang keempat, ulanglah haluan kita yang keempat. Adapun haluan kita pada timbangan itu 4 perkara. Timbangan itu bahasa Arabnya mizan, yaumul mizan, timbangan. Ini ada riwayat memadahkan timbangan di dunia lawan di akhirat itu beda. Kalau timbangan di dunia kan yang mana yang berat itu tak ke bawah pada. Yang timbangan di akhirat kena yang mana yang berat ke atas, yang ringan tak ke bawah. Ngaranya akhirat beda sudah dunia. Nang kayak surga juga, pohon yang di surga itu beda. Kalau di dunia kan akarnya di bawah, buahnya, dahannya di atas. Namun di surga itu kena akarnya tak ke atas, apa buahnya, dahannya tak ke bawah. Jadi tinggal memetik aja lagi. Namanya surga sarang menaiki kalau binta gugur larang, lain surga namanya. Tertingkir menaiki pohon misalkan, nah lain surga namanya, lain tempat nyaman namanya. Nah itu ada riwayat dalam memadahkan timbangan yang di akhirat itu beda lawan timbangan yang ada di dunia. Nah ini ada 4 perkara juga amalannya. Nang kayak apa supaya timbangan kita itu barat kena. Karena apabila barat ternyata sudah alamat kita jangan masuk surga. Nah yang pertama sidin belajar ilmu. Hendak memberati amal ibadah itu harus mesti belajar ilmu. Ilmu ini kada tertentu, kada khusus untuk ilmu agama lah. Ilmu itu ilmu yang bermanfaat. Ya kada, baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum, asal bermanfaat bagi orang yang kata menjerumuskan orang, dia kada. Nah karena ini kita menuntut ilmu majelis taklim, yang kita bahas adalah ilmu apa ya? Ilmu agama, ya kada. Banyak adalah keutamaan orang menuntut ilmu nih. Orang yang hadir di majelis taklim inilah bilang rancak sudah apa mengunyah Habib Muhammad bin rancak lah pada kesempatan sidin mengoyak keutamaan tentang orang menuntut ilmu. Tinggal kitanya aja lagi, dia kada hakun kadanya hadir menuntut
ilmu. Nah, di antara keutamaannya di dalam kitab Lubabul Hadis karangan Imam Sayyuti itulah ya Rasulullah, man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa belajar barang siapa ta'allama, barang siapa belajar baban akan satu bab minal ilmi, daripada ilmu. Yang kayak ini misalkan gitulah belajar di tentang apa? Tentang membaiki hati orang mukmin. Itu anggaplah satu bab. Sudah kita tadi tuntung. Nah, jadi Nabi barang siapa belajar akan satu bab minal ilmi, daripada ilmu, yang malu bihi, yang mengamalkan ia seseorang yang belajar tadi bihi dengan ilmu tadi. Ya kada. Kawannya mengamalkan. Jadi Nabi lagi aulam ya'mal bihi, ataunya kadang belum mampu mengamalkan dengannya, dengan ilmu tadi, belum ada kesempatan lagi mengamalkan. Ya kadang-kadang tahu yang kayak pegarang yang baik membaikkan hati orang tuh, nang kayak pegarang apa yang buruk, sifat yang buruk di hati itu, karena kita belum belajar lagi namanya tasawuf. Ya kadang yang penting ada ilmunya tahu sudah. Nah, karena Abdullah adalah ia yang belajar ilmu satu bab tadi, Abdullah lebih Abdul. Abdul itu maknanya aksarus sawaban lah, paling banyak pahalanya. Min an yusolli, dari bahwa yusolli sembahyang ia yang menuntut ilmu satu bab tadi, al barakaatin 1000 rakaat, tatawuan itu sembahyang sunat. Ya kada, misalkan kayak ini alon B. Ini misalkan malam Kamis aku ada nutut ilmu ginja, kada turun ke majelis ilmu gin. Aku hendak sembahyang aja 1000 rakaat. Kira-kira 1000 rakaat tuh berapa waktunya ya? Sembahyang tarawih aja 23 rakaat dan witirnya itu sejam bisa lebih. Ya kada, bisa lebih gitu. Apalagi 1000 rakaat, kada mayu semalaman waktunya. Nah, dibandingkan lawan si B misalkan tuh, apanya? Nuntut ilmu misalkan, nuntut ilmu malam Kamis nih, ya kurang lebih 30 menit aja. Kalau hitung lewat jam HP ini, ada apa namanya, ada lebih. Ya dilawasakan 45 menit lah. Ya ada. Itu lawan wirid apa namanya, baca selawat dan tawasul sesamanya sudah. Ya ada. Nah itu jar Nabi itu lebih afdal, lebih banyak pahalanya dibandingkan apa? Sembahyang berapa ya? 1000 rakaat. Kenapa banyak pahalanya untuk ilmu ya? Karena untuk ilmu itu manfaatnya kadaga sedihnya, melalar, menjalar manfaatnya. Sekurang-kurangnya untuk anak bininya kena, ya kada disampaikannya anak bininya. Maulah kada apa? Melalar manfaatnya. Kalau sembahyang 1000 rakaat itu gak seninya aja serangan, ya kada gak senurang. Makanya ada kaidah usul fikih itulah, mau belajar usul fikih ada kaidahnya al mutaaddi khairun atau abdalu minal qasir, ya al mutaaddi. Nah, yang manfaatnya menjalar, manfaat yang menjalar, yang menyebar itu jauh lebih baik atau lebih afdal, lebih banyak pahalanya minal qasir daripada manfaatnya apa? Yang kadang menjalar, gak seninya aja sorangan. Ya kata. Contohnya apa? Nuntut ilmu lawan ibadah. Nyatakan ibadah sunat lah, bukan ibadah wajib. Ya kata. Luar biasa orang menuntut ilmu ini pahalanya. Tapi yang namanya apa? Yang namanya hidayah itu murni milik Allah Subhanahu wa taala lah, mutlak ampun Allah taala. Biar bubuyahan misalkan menyuruh orang untuk ilmu, mohon Allah kada menghendaki hidayahnya lagi balong kada kawannya turun. Makanya ada jar ulama al hidayah nikmatun azimatun. Hidayah itu nikmat yang paling besar. La tusawiha, yang kada menyamai akan nikmat hidayah tadi nikmatun ukhra, oleh nikmat yang lain. Menyamai aja kada sama lawan hidayah, apalagi malabihi hidayah. Sugih lawan hidayah ganalan mana nikmatnya ya? Ganal hidayah biar sugih misalkan. Tapi kada ada hidayah hendak apa namanya? Mensedekahkan hartanya, kada jadi napa-napa sugihannya. Ya kada. Sehat panjang umur kalah dapat hidayah. Ya kada, banyak aja orang panjang umur tapi kada dapat berpikir hendak beribadah karena kada ada hidayahnya. Banyak aja orang yang apa namanya sehat
Kada ada juga hendak apa nuntut ilmu, misalkan sembahyang 5 waktu. Maulah kada gana hidayah apa namanya nikmat itu. Paling gana nikmat maulah kada hidayah. Meskipun ini sedikit umurnya, meskipun ini awaknya sakit, tapi hidayah ada, tetapnya turun. Ya kata sakit-sakit sedikit aja tetap turunnya, tetap sembahyang 5 waktu. Maulah kada nikmat yang paling besar. Bahkan apa ya, iman dan Islam pun lah kalah dapat hidayah apabila itu belum masuk Islam. Orang kira-kira maulah beriman dengan Rasulullah, beriman lawan Allah Ta'ala, amun kada dimulai dengan hidayah, mesti lewat hidayah. Makanya juga ulama apa tadi, al hidayah nikmatun azimatun la tusawiha nikmatun ukhra. Artinya sudah kau menyayangi hidayah itu sudah nomor satu. Jadi pian bersyukur apabila ada hati pian itu bergeretek hendak menggawi apa ibadah, meskipun belum sugih lagi, ya kada, meskipun belum berbini, meskipun belum beranak, tuh kalah masih hidayah itu yang paling gana. Masalah anak, masalah berbini, masalah sugih itu belum tentu lagi. Yang nyata sudah hidayah yang ada di diri kita yang paling gana, ya kada. Tapi kita sebagai apa, misalkan sebagai habaib, misalkan ulama, tetap menyampaikan kalau putus asa. Rasulullah pada putus asa, padahal Rasulullah itu diturunkan ayat oleh Allah Ta'ala lah, jar Allah Ta'ala dalam Al-Quran, innal ladina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Turun ayat. Nah, jar Allah Ta'ala apa? Innal ladina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, sawa'un alaihim, sama ada atas mereka itu anzartahum itu apa? Engkau beri kabar ketakutan, engkau dakwahi mereka, amlam tunjirhum, atau apa namanya, kada engkau apa beri kabar ketakutan, kada engkau dakwahi, la yu'minun, kada bakalan beriman. Di apa namanya, didakwahi kah, dibawa beriman kah, kada dibawa diiman kah, tetap kan di apa namanya, kada pacangan beriman. Tapi adabnya Rasulullah apa ya, tetap mendakwahi. Abu Jahal, Abu Lahab tuh turun ayat tetap aja didakwahi sidin, ya kada. Masalah apa beriman kada beriman itu apa, itu urusan Allah Ta'ala. Karena di ayat yang lain, fa inna ma 'alaikal balagu wa 'alaina al-hisab. Itulah di surah Ar-Ra'd kah? Fa inna ma, karena hanya saja alaika atas engkau al-balagu, menyampaikan, ya kada. Wa 'alaina, dan tugas kami ya Allah Ta'ala al-hisab, memperhitungkan amal mereka. Masalah mereka kada beriman, masalah mereka kada beramal soleh, masalah mereka misalkan kada nuntut ilmu, itu urusan aku. Urusan ini kan cuma menyampaikan, ya kada. Kalau munyak menyampaikan, kalah lawan iblis kan. Iblis kan semunyakannya menggoda manusia. Masa kita misalkan memadahi sekali aja, misalkan orang lah kada menerima, ampi sudah jarang memadahi. Jangan kalah lawan apa iblis. Ibarat pemilu tuh kalah kita suaranya, ya kada. Iblis saban saat ini menyorai kada baik, kita sekali-sekali aja kalah. Nah, dengan apa? Dengan adabnya Rasulullah itu. Kenapa ya? Seberatan yang kafir Quraisy yang ada di Mekah itu berimanan berataan ketika Fathul Makkah, ya kada. Abu siapa namanya? Abu Sufyan itu musuh dengan Rasulullah. Pada akhirnya meskipun sudah anak wafat Rasulullah, akhirnya beriman dengan berkat kegigihan Rasulullah mendakwahi. Seberatan yang ada di Mekah itu seberatan beriman. Di surah An-Nasr itu adalah idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa, apabila telah datang an-nasru, pertolongan, wal fath, dan kemenangan. Apalagi ara'aital ladzi yuqam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ya kada. Maka sebagian itu seberatan berbondong-bondong masuk Islam. Apabila sudah pertolongan telah datang, kemenangan Allah Ta'ala datang, maka seberatan masuk Islam. Itu berkah apa ya? Kebijihan Rasulullah. Jadi kada mustahil lah dengan kita menyampaikan fadilah nuntut ilmu kayak ini, ya kada. Manfaatnya nuntut ilmu kayak ini, diantaranya di memberi timbangan kita di akhirat.
siapa tahu nya hibak masjid ya kada. Nah tapi hidayah tetap ampun tuh Tuhan. Atau mengajarkan ilmu. Nah itu dapat memberatkan juga lawan apa ya? Lawan apa? Lawan timbangan kita di akhirat. Nah, ada yang mau kayak kitab Ihya lah tadi. Nah, di antara fadilah orang yang mengajarkan ilmu, kada mesti dengan ilmu agama. Ilmu yang bermanfaat, ya kada. Diajarkannya jar Nabi, innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatahu, dan segala malaikatnya, wa ahlas samawatihi, dan penduduk langitnya, wa ardihi, dan penduduk buminya, hatta namlata. Nah, sampai-sampai apa? Sampai-sampai samud fi juhriha, di dalam lubangnya, wa hatal huta, dan sampai-sampai apa? Iwak fil bahri, di lautan. Ya kada? La yusalluna, mereka berselawat. Apabila salam sudah dipadahi makna selawat, apabila Allah Ta'ala yang berselawat apa ya? Menurunkan rahmat. Apabila selain daripada Allah Ta'ala, diantaranya apa? Malaikat, ya kada, penduduk langit dan bumi, itu maknanya apa ya? Memintakan ampun, selawat telah ala mu'alimin nas, atas orang yang melajari manusia al khaira, akan kebaikan. Jadi manfaatnya orang yang melajarkan ilmu itu bukan malaikat saja yang memintakan ampun lah, segala penduduk langit dan bumi, sampai-sampai apa tadi samud yang di lubangnya lah, iwak yang di lautan memintakan ampun, ya kada. Nah itulah keutamaan orang yang mengajar. luar biasa. Kemudian yang kedua yang kedua amunnya hendak membarati timbangan kita karena di akhirat, yaitu suci perkataan daripada yang sia-sia. Artinya kada bepander yang kada bermanfaat. Itu kan di situ kan suci perkataan. Yang arti suci perkataan itu diantaranya adalah banyak-banyak mengucap tasbih. Tasbih itu kan artinya apa? Mensucikan. Subhanallah, maha suci Allah, mensucikan Allah. Jar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nah ini riwayatnya sahih yang meriwayatkan Imam Muslim lawan Imam Bukhari. Jar Rasulullah, kalimatani habibatani. Nah ada dua kalimat yang dicintai, dua kalimat tadi, ilar rahman, kepada Tuhan yang bersifat rahman, yaitu Allah Ta'ala. Yang dua kalimat tadi khofifatani, ringan aja, ala lisan, dimuntung, bacaannya ringan aja, dimuntung, ya kata. Jar siapa? Jar Rasulullah. Sakilatani, tapi berat fil mizan, pada timbangan karena di akhirat. Nah, tapi berat karena pada timbangan di akhirat. Nyambung kada situ suci perkataan lawan membarati timbangan kita di akhirat kena. Apa yuk kira-kira? Bacaannya dua kalimat saja, tapi tapi dicintai oleh Allah Ta'ala, ringan dimuntung, tapi memberatakan timbangan di akhirat. Apa bacaannya ya Rasulullah? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu aja. Kada disebutkan berapa jumlahnya. Nabi madahan kayak itu aja. Engkau 100 bagus lagi. Ya kada? Bagus lagi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu memberati timbangan kita di akhirat. Apalagi misalkan ditambahi satu kalimat lagi jadi 3 kalimat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Dibaca imbah Imbah salat fajar, imbah salat sunat subuh. Itu satu paket lah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Pernah belajar dulu kitab hadis namanya Tanwiru Muhammadiyah. Ya kata, di situ dijelaskan Rasulullah ini ada sahabat mengadu dan sidin. Wahai Rasulullah, kisahnya ini miskin benar. Adakah amalan supaya memurahkan rezeki? Ya Rasulullah, diberi sidin amalan, baca di sidin setelah salat salat fajar,
atau yang kita sebut dengan sholat sunat subuh 2 rakaat, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Kata beberapa lama di kitab tulang, kata berapa lama, anggaplah 1 tahun. Datang pulang yang sahabat tadi mengadu Rasulullah, wahai Rasulullah, pun bingung mandak harta ulun kemana banyak benar. Dengan berkah membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Bagus lagi ditambah astagfirullah anak meluaskan rezeki. Namun hendak yang barat saja timbangan sampai subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Karenalah orang mati yang sudah mati itu penyesalannya ada 3. Ada riwayat 3 macam. Ini tuh hendak dibulikakan ke dunia nih hendak mengamalkan yang 3 macam aja. Yang pertama apa ya? Hendak sembahyang 2 rakaat aja. Lain sembahyang wajib, sembahyang sunat 2 rakaat aja. Karena keutamanya sembahyang 2 rakaat ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jar Nabi kan rakaatul fajri, 2 rakaat salat sunat fajar. Ya kada khairun minat dunya wa ma fiha, lebih baik daripada qala Rasulullah, lebih baik lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadinya Allah Taala memohon Allah Taala anak hidup akan aja satu mat aja sekadar sembahyang 2 rakaat aja, karena itu memberarti banyak ketimbangan, lebih baik daripada alam semesta dan seisinya. Tapi yang sudah mati kata kawal lagi ada. Nah di fikih itulah dipadahkan pakai surah. Sembahyang sunat fajar itu pakai surah. Pakai surah 2 alam. Yang pertama setelah Fatihah alam nasyrah. Yang kedua setelah Fatihah alam tarakai. Nah itu padilahnya lebih baik daripada bumi dan seisinya. Makanya ada pertanyaan, siapa orang yang paling sugih di dunia? Orang yang paling sugih di dunia orang yang sembahyang 2 rakaat sunat subuh. Apalagi misalkan ditambahi pulang apa tadi? Subhanallah wa bihamdi subhanallah azim astagfirullah. Ya kada. Kemudian yang kedua, yang permintaan orang yang orang sudah mati hendak lagi dihidupkan ke dunia. Anak bapaknya. Anak bersedekah ya. Anak bersedekah karena tahu sedekah itu kayak begananya pahalanya. Kita inilah apabila sudah mati hanya tahu yang kayak apa keutamaan ibadah kita di dunia. Anak boleh lagi kada ada manfaatnya lagi kada kawal lagi sudah habis waktunya. Dasar bujur habis waktunya. Nah jadi ujar yang tadi itulah sedikit lagi lah. Jadi jar yang mati tadi anak bersedekah. Karena di antara fadilah sedekah ini jadi naungan kita di padang mahsyar. Ya lah, sebanyak kita bersedekah sebanyak itu juga naungannya. Karena kita di padang mahsyar itu antara kita dan matahari itu dekat benar. Ada yang melebihi daripada paluhnya. Awak kita nih tanyalam di paluh. Amunnya ada sedekah ada paluhnya. Sedekah itu yang melindunginya, menaunginya. Ya kada, menaunginya. Nah kemudian yang ketiga hendak beramal soleh. Paling amal soleh yang paling yang paling ringan ini membaca tasbih. Biarnya sekali aja. Ini lebih ringan daripada bersedekah cari ulang-ulang. Ya ada sembahyang salam mengangkat takbir. Ini hendak membaca subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Karena ini pacangan memberarti timbangannya di akhirat. Ya kata. Itu aja Allah hendak meminta hidupkan pulang. Mbak itu aja cabut pulang. Tapi kan ada lagi dah yang namanya penyesalan itu di akhir. Ada penyesalan di badahulu. Kada ada penyesalan itu badahulu. Pasti tadu di ada aja penyesalan badahulu. Paloi badahulu daripada orang pasti berusuk. Menyesal aku badahulu aja. Nah itu penyesalan badahulu itu aja cuman paloi aja yang ada menyesal badahulu. Yang lainnya orang menyesal badudi. Nah mudah-mudahan kita kawat memanfaatkan umur kita di dunia inilah yang ada luar biasa. Di antaranya memberatkan amal ibadah tadi memberatkan timbangan kita di akhirat adalah menuntut ilmu dan mengajarkannya. Di antaranya lagi mengucap tasbih, sholat sunat subuh atau bersedekah ya jualah
Nah, minggu kena pulang sambungannya, dan suci kain daripada haram dan subhat dan cemar. Kena insyaallah minggu kena dijelaskan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan dengan berkah Rasulullah, dengan berkah para auliya illahi ta'ala, dengan berkah para juliannya Rasulullah SAW, dengan berkah kita berkumpul di majlis seperti ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa keluarga kita, guru-guru kita, jiran-jiran kita, dan kaum muslimin dan muslimat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seumur hidup zahiran wa batinan, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan di dalam taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, mendapat syafaatnya Rasulullah SAW, masuk surga dalam keadaan bighairi hisab, dan mudah-mudahan kita dimurahkan rezeki yang seluasnya, yang halal, yakni berkah, sugih lagi pemurah, dan mudah-mudahan bagi kita mempunyai penyakit diangkat segala penyakitnya, bagi kita mempunyai hutang dilunaskan hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dikabulkan hajatnya, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hajihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma ya maulana ya mujib ya hamilan la yaghib, tawassala ilaika bil habib sallallahu alaihi wasallam taqdi hajatina ya Allah wal muslimin qariba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum.